شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج یکم مئی اس تقریب کے یہ تقریب ہم منانے جا رہے ہیں۔ اس تقریب کے ساتھ اسکول کے پرنسپل علی جناب افتخار احمد سر، وائس پرنسپل مسعود احمد سر، سپروائزر ساجد احمد خان سر، قابل احترام معلمین و معلمات اور عزیز طلباء و طالبات، آج ہم مہاراشٹر ڈے یوم مہاراشٹر کی 66ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ مطلب ہم جس ریاست میں رہتے ہیں اسے آج 66ویں سالگرہ مطلب 66 ایئر ہو چکے ہیں اسے بن کے اس کی تشکیل ہو کر۔ تو جب بھی ہم کوئی تقریب مناتے ہیں، کوئی دن مناتے ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ اتہاس ہوتا ہے، اس کی ہسٹری ہوتی ہے، کچھ ریزنس ہوتی ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یوم مہاراشٹر کے پیچھے بھی کہ بھائی مہاراشٹر ریاست کا قیام کیوں ہوا، کب ہوا اور کن وجوہات کی بنا پر ہوا، اسے جاننا، اس پر روشنی ڈالنا اہم ہے، ضروری ہے آج کے دن۔ تو 15 اگست 1947 کے پہلے ہم غلام تھے، ہمارے اوپر انگریزی حکومت کا شاشن تھا، وہ راج کر رہے تھے۔ اس وقت ریاستوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، 600 سے زائد ریاستیں تھیں، جو کہ انتظامی اعتبار سے ایک مسئلہ تھا۔ 15 اگست 1947 کو ہم آزاد ہوئے اور آزاد جمہوری ملک میں کئی چیلنجز تھے۔ ملک آزاد ہو کے ہمارے کو ملا تھا تو کئی فیصلے لینا تھا، کئی بڑے بڑے چیلنجز سامنے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ، ایک چیلنج یہ ریاستوں کا بھی تھا، کیونکہ 600 سے زائد ریاستوں کا نظم کرنا ایڈمنسٹریٹو لیول پر بہت دشواری تھی۔ تو 1956 میں مرکزی حکومت نے ایک ایکٹ بنایا، ایک ادھینیم بنایا، اور اس ادھینیم کے تحت جو پورا ہندوستان ہے اس میں ریاستوں کی نئے سرے سے تشکیل دینے کا کام طے پایا کہ بھائی اب جو ریاستیں ہیں، 600 سے زائد ریاستیں ہیں، ان میں ایڈمنسٹریٹو لیول پر ان کا جو نظم کرنا ہے وہ کافی چیلنج تھا۔ اس لیے 1956 کے ادھینیم کے تحت ریاستوں کو نئے سرے سے تشکیل دینے کا کام شروع کیا گیا۔ اب ریاستوں کو تشکیل دینا ہے، مینس نئی ریاستیں بنانا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس آدھار پر، اس بنیاد پر ریاستیں بنائی جائے، بحث و مباحثہ ہوا، ڈسکشنز ہوئے، اور آخر میں یہ بات سامنے آئی اور یہ نقطہ سامنے آیا کہ نہیں، ہم لسانی اعتبار سے ریاستوں کی تشکیل دیں گے۔ لسانی اعتبار مطلب زبان، جو علاقے میں جو باشندے زیادہ زبان ایک طرح کی بولتے ہیں، ایک ساتھ ہی بولتے ہیں، ان پر مشتمل ہم راجیہ بنائیں گے، ان پر مشتمل ہم ریاست بنائیں گے۔ جیسا تامل زبان بولنے والے پر مشتمل تامل ناڈو راجیہ بنایا گیا، تامل ناڈو ریاست بنائی گئی۔ کنڑ بولنے والوں پر مشتمل کرناٹک بنایا گیا، تیلگو بولنے والوں پر مشتمل آندھرا پردیش بنایا گیا۔ اس طریقے سے جو مہاراشٹر کی تشکیل ہے، مراٹھی بولنے والے پر مہاراشٹر بننا چاہیے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوا۔ مہاراشٹر کی تشکیل کے لیے، مہاراشٹر کے قیام کے لیے آزادی سے قبل ہی متحدہ مہاراشٹر تحریک شروع کی کہ بھائی اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ مراٹھی زبان بولنے والے جو ہے ان پر مشتمل ایک راجیہ بنایا جائے، ان پر مشتمل ایک ریاست بنائی جائے، جو کہ ریاست نے مہاراشٹر کا نام دیا۔ لیکن جنگ آزادی کو دیکھتے ہوئے جو متحدہ مہاراشٹر تحریک تھی اسے کچھ وقت کے لیے ملتوی کیا گیا، اسے پس میں کچھ کر دیا گیا کہ بھائی نہیں، ہم متحدہ مہاراشٹر چاہیے لیکن آزادی کے بعد۔ لیکن جب 1956 کے بعد نئے سرے سے ریاستوں کی تشکیل کا کام شروع کیا گیا تو پھر متحدہ مہاراشٹر جو تحریک ہے
वो जोर पकड़े और शंकर देवराव इनकी क़यादत में एक कमीशन बना, महाराष्ट्र एकीकरण परिषद। महाराष्ट्र एकीकरण परिषद शंकर देवराव इनकी क़यादत में अमल में आया और इसका वाहिद मकसद यही था कि मराठी बोलने वाले तमाम लोगों पर मुश्तमिल एक रियासत बनाई जाए जिसे रियासत महाराष्ट्र का नाम दिया, जिसके तहत 1953-54 के आसपास नागपुर मुआहदा हुआ। काफी आंदोलन हुए, मुजाहरे हुए और खास बात ये रही कि उस वक्त जो कांग्रेस अध्यक्ष थी मोहतरमा इंदिरा गांधी, उन्होंने भी ये महाराष्ट्र एकीकरण परिषद की हिमायत की और उनका खुद पर्सनल व्यू ये था कि नहीं, महाराष्ट्र मराठी बोलने वालों को एक राज्य बनना चाहिए जिसका नाम महाराष्ट्र होना चाहिए। आखिरकार मरकजी हुकूमत ने तय किया कि नहीं, महाराष्ट्र मराठी बोलने वालों को मुश्तमिल एक राज्य बनना चाहिए जिसका नाम महाराष्ट्र होना चाहिए। तो 1 मई 1960 राजभवन से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 रियासतों का ऐलान किया। उसमें एक रियासत है महाराष्ट्र और एक रियासत गुजरात, 1 मई 1960। अब 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बन गया, गुजरात बन गया और जो बम्बई था वो एक आजाद सूबा था। मैं बम्बई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस फिल्म अभी मुंबई हुआ, पहले बम्बई था। अब रियासत गुजरात ये चाहते थे गुजरात वाले की बम्बई जो है, मुंबई जो है वो हमारे इसमें शामिल हो जाए, हमारी स्टेट में शामिल हो जाए। महाराष्ट्र रियासत ये चाहती थी कि मुंबई हमारी तरफ आ जाए, हमारे इसमें शामिल हो जाए। तो फिर 1956 का जो अधिनियम था उसके तहत काम किया गया कि नहीं, मुंबई में किस जबान के बोलने वाले लोग ज्यादा है। सर्वे किया गया, समझ में आया कि नहीं, मुंबई में तो महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा है, तो मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया और मुंबई को शर्फ हासिल हुआ, शामिल तो हुआ महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी उसे तस्लीम किया गया। और 1961 में 1960 को यशवंतराव चौहान, ये हमारे महाराष्ट्र के पहले वजीर आला मुख्यमंत्री बनाए गए और महाराष्ट्र रियासत की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। तो इस पीछे के जो 66 साल अगर इनका मुआयना करें तो आज महाराष्ट्र सामाजिक, सियासी, माशी, इक़्तिसादी और तालीमी और ज़राई एतबार से काफ़ी आगे है। हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों की बनस्बत हम काफ़ी आगे हैं, जो कि हमारे लिए फख्र की बात है। फिर वक्त महाराष्ट्र में 36 जिले जिन्हें इंतजामी एतबार से 6 डिवीजन में तकसीम किया गया। अगर महाराष्ट्र का पूरे हिंदुस्तान की रियासतों से मवाजना किया जाए तो महाराष्ट्र रकबे के एतबार से हिंदुस्तान में 3रे नंबर की रियासत है। आबादी के एतबार से हिंदुस्तान में वो 2रे नंबर की रियासत है और महाराष्ट्र आज पूरे हिंदुस्तान की रियासतों की फहरिस्त में तरक्की याफ्ता, मतलब जो डेवलप्ड तरक्की याफ्ता मुमालिक की फहरिस्त, तरक्की याफ्ता रियासतों की फहरिस्त में शामिल, जो कि हमारे लिए काफी फख्र की बात है क्योंकि हम इस रियासत के बाशिंदे हैं। तो ये महाराष्ट्र देश से मुतालिक बात हुई। अब चूंकि मैंने आपको जो हिस्ट्री बताया उसमें समझ में बात यह आई कि 1956 के अधिनियम के तहत हमारे को महाराष्ट्र स्टेट मिली है, हमारे को महाराष्ट्र रियासत मिली है, वो जबान के एतबार में मिली, मतलब मराठी जबान बोलने वाले पर मुश्तमिल जो इलाका है महाराष्ट्र। तो बच्चों, हमारा ये फर्ज है कि हम उस जबान को अपनाएं, उस जबान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में यूज करें, क्योंकि उसी के आधार पर तो हमारी रियासत हमें मिली है। आज वाहिद मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र है जहाँ पर मराठी कम बोली जाती है कुछ इलाकों में। आज जो महाराष्ट्र है वो बुनियादी 3 इलाकों पर मुश्तमिल है मरकजी एतबार से। एक मराठवाड़ा, विदर्भ और मगरबी महाराष्ट्र, जिसे हम पश्चिम महाराष्ट्र भी कहते हैं। तो आज इस महाराष्ट्र डे के मौके पर हमें यह अहद करना है कि हम मराठी जबान सीखेंगे, मराठी जबान बोलेंगे और अपनी डे टू डे लाइफ, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस बुनियाद पर हमें ये रियासत मिली है। अब आज का दिन एक और वजह से जाना जाता है। आज का दिन जो है
इंटरनेशनल लेबर डे के तौर पर भी मनाया जाता है, जिसकी तारीख है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बहुत मुख्तसर में बोलूँगा कि मजदूरों पर होने वाले जुल्म सितम, उनके काम के ज़ायद अवकात, उन्हें छुट्टी ना मिलना, उनको मुआवजा कम मिलना, इन तमाम मसाइल को लेते हुए 1880 से 1885 इस दरमियान में अमेरिका में शिकागो में काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी तहरीकें हुई मजदूरों के हक के लिए। तो नतीजतन 1886 से 1 मई को आलमी यौम मजदूर मतलब इंटरनेशनल लेबर डे के तौर पर इसे मनाया जाता है। तो आज के दिन से मुतालिक मैंने महाराष्ट्र डे और इंटरनेशनल लेबर डे इसके मुतालिक आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आप इस पर अमल करें।